वाहिगुरु साहिब जी। तब सुखा सिंह बोल सुनाया। तब सुखा सिंह बोल सुनाया। सरकार दे वल्लों ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ बहुत ਵੱਡਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਏ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਦਿਨੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, क्योंकि सिखा बाणी अते अमृत सरोवर के नालों तोड़ के खत्म करना सी। इस करके पूरा प्रबंध सरकार ने सिखा खत्म करने का, सिखा का खुरा खुश पटाउण का कर दिता। अते फौजदार ने एक चिट्ठी खालसे के वल लिखी। खालसे नूं ललकारिया है। उस चिट्ठी दे विच सुनेहा भेज के कि जे सचमुच ही तुसी गुरु के सिख जे, गुरु दे लाल जे, गुरु का खालसा जे, तां फिर दिने इशनान करके विखावो अमृत सरोवर दे विच। रात बराते जिहड़ा तुसी इशनान करदे जे, इहदे नाल किहड़ा साबित हुंदा है कि सिख करके गया इशनान, जां होर ही कोई आम बंदा करके चला गया। जे बड़े सूरमे जे ते अपने आप को साबित करके विखावो कि असी सचमुच ही गुरु के सिख हाँ, गुरु का खालसा हाँ, वड्डे सूरमे हाँ, तां दिने इशनान करके विखावो। जदों ये चिट्ठी खालसे दे कोल पहुंची, खालसे ने इस चिट्ठी नूं विचारिया ते विचारन तो बाद तब सुखा सिंह बोल सुनाया। जदों चिट्ठी नूं विचार लिया गया, उते चंगी तरह विचार कर ली गई ते विचार कर तो बाद फिर भाई सुखा सिंह जी माड़ी कब्बो की वाला वो फिर पुत्र दिंदा है। ओह तकड़ो अब खालसो आया। ओह तकड़ो अब खालसो आया। भाई सुखा सिंह जी कहते हैं उस हलकारे नूं जिहड़ा चिट्ठी लेके आया है खालसे दे कोल, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ है भाई सुखा सिंह जी ने कि जाके कह दे फौजदार नूं खालसे ने सुनेहा भेज दिता, हो तगड़ो अब खालसो आया। तुसी खालसे नूं वकारिया है, गुरु के खालसे दी तुसी तौहीन कीती गए ते तुहाडे मन दा भरम जिहड़ा खालसा हुण दूर करेगा। तुहानूं इह है कि खालसा जिन्हें इशनान नहीं कर सकदा, एडा वड्डा साडा प्रबंध, इन्ने असी फौजी लाए, एडिया असी जड़ियां बंदूकां वाले बिठाए। भाई सुखा सिंह जी कहते जाके कह दे फौजदार नूं जिन्ना मर्जी प्रबंध कर लै, जिन्नी मर्जी फौज ला लै, हुण खालसा तेनों इशनान करके विखावेगा ते वो भी दिने करके विखावेगा। ते इशनान करन तो बाद तेनों खालसा जकारे छड़ के सबूत देवेगा कि वाकई ही खालसा सचमुच ही गुरु का खालसा, किसे तो डरदा नहीं अते बहुत वड्डा सूरमा है खालसा, जिहड़ा दिने दराडे एडे वड्डे प्रबंध दे विच एडी वड्डी फौज दी अखां दे विच घट्टा पा के दिने इशनान करके गया है। सो जाए जसूसी कही। भाई रतन सिंह जी कहते जदों भाई सुखा सिंह ने सुनेहा दे दिता ते जिहड़ा हलकारा सुनेहा लेके आया सी, वो फिर जाके हलकारा फौजदार नूं सुनेहा दिंदा है, जाके सारी गल दसदा है। तब तुरकन को चिंता पई। जदों हलकारे ने जाके कह दिता फौजदार जी जिस खालसे नूं तुसीं ललकारिया है इशनान करन वास्ते, उस खालसे ने सुनेहा दे दिता है तगड़े हो जावो, हुण होर प्रबंध करना है कर लवो, होर फौज लाउणी है ला लवो। खालसा हुण दिने इशनान करके जावेगा ते जकारे छड्डेगा। जदों ये गल्लां हलकारे ने दसियां तब तुरकण को चिंता पई। फौजदार नूं चिंता पै गई कि मैं ते कसूता ही फस गया हाँ, ये ते अगे साडे को बाज नहीं आ रहे,
ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਲਾ ਹੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਉੱਚੇ ਟਾਂਗੂ ਦੀਏ ਚੜਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੇਜੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੀਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਮਤ ਇਹਾਂ ਸਿੰਘ ਪੜੇਂਗੇ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਕਹੇ ਇਹਾਂ ਆਵੇ ਕੌਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਜਾਂ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਹਾਂ, ਫਲਾਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਕਰਕੇ, ਚਲਾਕ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਖਾਵੇਗਾ ਹੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਇਹਾਂ ਕੌਣ ਆਵੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਾਂ ਆਵਣ ਆ ਕਿਆ ਆਵਾ ਗੌਣ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਫੌਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹਾਂ ਰਾਤ ਕੋ ਢੁਕਣ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੜਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਪੰਛੀ ਨੀਰ ਦਿਨ ਪੀਣ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਨਿਰਦਿਨ ਪੀਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਣੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਦਿਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਗੇ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਗੁਣੀ ਕਰੀ ਤਕੜਾਈ ਤਿੱਤ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਗੁਣਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣੋ ਸੁਆਵਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਇਓ ਥੋ ਟਬ ਜਿਤ। ਸੁਣੋ ਸੁਆਵਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਇਓ ਸੋ ਟਬ ਜਿਤ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤਬ ਯੋਂ ਕਹਿਓ ਰਾਤ ਨਾਉ ਤਬ ਚੋਰ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤਬ ਜੋ ਕਹਿਓ ਰਾਤ ਨਾਉ ਤਬ ਚੋਰ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਅਖਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਿਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਵੋਗੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਬਿਖੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੋਰ। ਨਾਵੋਗੋ ਮੈਂ ਦਿਨ ਬਿਖੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਿਨੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਵੋ ਗੋ ਮੈਂ ਦਿਨ ਬਿਖਾ, ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੋਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪੇ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਚੌਪਈ ਤਬੇ ਖਾਲਸੇ ਭਲੀ ਮਨਾਈ। ਤਬੇ ਖਾਲਸੇ ਭਲੀ ਮਨਾਈ। ਇਧਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਤੋ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਤੋ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਯਹ ਹੈ ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਜੇ ਹੈ ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਪੇਠੜੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਲਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਰੱਬੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋਹਰਾ ਤੁਰਕਨ ਜਿਉ ਮੁੰਡਾਸਾ ਬੰਦਿਓ ਲਈ ਸੁਹਾਤ ਕਮਾਨ। ਤੁਰਕਨ ਜਿਉ ਮੁੰਡਾਸਾ ਬੰਦਿਓ ਲਈ ਸੁਹਾਤ ਕਮਾਨ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਦ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੌਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮਡਾਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਉਹ ਫੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ, ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਜਬ ਰਹਿਓ ਲਾਹੌਰ ਰਾਹ ਲਿਓ ਆਨ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਜਬ ਰਹਿਓ ਲਾਹੌਰ ਰਾਹ ਲਿਓ ਆਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਦਿਨ ਛੁਪਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਕੁ ਪਹਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਾ ਰਸਤੇ ਟਿਕ ਆਇਓ ਤਲਾਏ। ਸਰਾ ਰਸਤੇ ਟਿਕ ਆਇਓ ਤਲਾਏ। ਪੈਣੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਧਰਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਬੰਨੇ ਥਾਣੀ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਲ ਪੀਵਨ ਕੋ ਕਰਿਓ ਬੁਲਾਏ। ਜਲ ਪੀਵਨ ਕੋ ਕਰਿਓ ਬੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰੇ ਹਨ, ਕਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਕੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦਮਾਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦਮਾਲਾ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਕਾਰ, ਥੱਲੇ ਸੱਕੇ ਸਰੂਪ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਗੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਇਆ। ਆਗੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੁੱਪਾ ਲਾਇਆ। ਉੱਤਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੁੱਬਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਰੀ ਡੁੱਬਾ ਚੁੱਬਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੁੱਬੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰੋਂ ਮਦਾਸਾ ਦੂਰ ਸੁਕੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਬਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁੱਬਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਨੇ ਅਚੰਭਾ ਚੀਨਾ। ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਨੇ ਅਚੰਭਾ ਚੀਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਤੋਂ ਮਡਾਸਾ ਲਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੰਬਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਮਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛਾਤਰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਮਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਘੋੜੇ ਸੋ ਇਨ ਕੀਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਘੋੜੀ ਸੋ ਇਨ ਕੀਆ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਬਾ ਘੋੜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਮਾਲੇ ਸਣੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਚੁੱਬਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੌਲੋ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਉਚਾਰਾ, ਤੌਲੋ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਉਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਬਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪ ਸੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਪਗੜੀ ਸਣੇ ਸੋ ਚੁੱਬਾ ਮਾਰਾ, ਪਗੜੀ ਸਣੇ ਸੋ ਚੁੱਬਾ ਮਾਰਾ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਚੁੱਬਾ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਚੁੱਬੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਲਲਕਾਰ ਸੁਨਾਇਆ, ਤੁਰਕਣ ਕੋ ਲਲਕਾਰ ਸੁਨਾਇਆ। ਤੇ ਚੁੱਬੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆ ਖਾਲਸਾ ਦਿਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਫੜਨ ਦੀ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਵੋ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।